के नेतृत्व में आज आप लोगों के पास हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन में आए हैं, ताकि अगले दिन किसी भी प्रकार से इस जुमलेबाज पार्टी की बहकावे में किसी भी प्रकार के अवाम उसके तरफ नहीं झुके और अपने विकास के लिए बंगाल मॉडल पे, जिस प्रकार बंगाल में दीदी की सरकार प्रतिष्ठित हुई है, उसी प्रकार केंद्र में हम लोग इस जुमलेबाज पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंके, यही आह्वान लेकर हम लोग आज इस धरना मंच पे पहुंचे हैं। साथियों, अब समय आ गया है ताकि जब यह पूरे भारतवर्ष में जाति, मजहब और धर्म के नाम पर 1947 से लेकर यह आजादी के पहले तक जब हिंदू और मुसलमान एक थाली में बैठकर भोजन करते थे, हिंदू भाई लोग मुसलमान भाइयों के ईद से लेकर हर त्योहार में उसके घर जाते थे और मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के हर पर्व में शामिल होते थे। ठीक उसी को संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, ताकि जिस प्रकार हम लोग ब्रिटिश हुकूमत को 200 वर्ष के शासन को एक साथ मिलकर पूरे भारतवर्ष से उखाड़ कर फेंके हैं, ठीक उसी प्रकार यह जुमलेबाज पार्टी के शासन को भी भारतवर्ष से उखाड़ कर फेंकेंगे और उसका पांजीपारा इस अंचल में नेतृत्व देगा आप लोगों के भाई फिरोज खान साहब। साथियों, आप जिस प्रकार निर्मम भाव से हमारे सर्वभारतीय साधारण संपादक एवं हम लोगों के नेता सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर में जिस प्रकार से बीजेपी की गुंडा बाहिनी के द्वारा उस्काए जाने पर बीजेपी जुमलेबाज पार्टी के संतरास बाहिनी के द्वारा इस प्रमाण तक जो हमला किया गया, उस हमले के प्रतिवाद में आज हम लोग इस धरना मंच पर एकजुट हुए हैं। मैं अपने बात को विस्तारित नहीं करूंगा, इसके बाद और सारे वक्ता है, यही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, पश्चिम बंगाल तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ जिंदाबाद, पश्चिम बंगो तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति जिंदाबाद और सर्वोपरि पांजीपारा के अवाम माता बहनों भाइयों जिंदाबाद, पांजीपारा के मार्केट के समस्त दर्शक बिंदु जिंदाबाद। एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, उसमें एक एक करके तमाम जो वक्ता है वो अपनी बातें रख रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ। অবিলম্বে পেট্রোল ডিজেলের দাম প্রত্যাহার করতে হবে, অবিলম্বে কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। বন্দে মাতরম। এবার পেগাসাস 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 আমাদের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আক্রমণ হলো কেন? নরেন্দ্র মোদী জবাব চাই, জবাব দাও। আমাদের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ত্রিপুরা আক্রমণ হলো কেন? নরেন্দ্র মোদী জবাব চাই, জবাব দাও। আমাদের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ত্রিপুরা আক্রমণ হলো কেন? বিজেপি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জাতপাত, মমতাজি জাতপাত, মমতাজির নেতৃত্বে লড়ছি, লড়বো, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, वंदे मातरम, পেগাসাস পেগাসাস। মানুষের ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। মানুষের বাক স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। মানুষের বাক স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করা হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র মোদী জবাব চাই, জবাব দাও। বন্দে মাতরম, অবিলম্বে কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে, অবিলম্বে এনআরসি বন্ধ করতে হবে, অবিলম্বে সকলের জন্য টিকার ব্যবস্থা করতে হবে, অবিলম্বে সকলের জন্য টিকার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাকে কলঙ্কিত করা যাচ্ছে না, যাবে না। অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলাকে কলঙ্কিত করা মানছি না, মানব না। অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে
वंदे मातरम तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद महात्मा जी जिंदाबाद महात्मा जी नेतृत्वे লড়ছি পেগাসাস মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ হচ্ছে কেন জবাব চাই জবাব আমাদের সাংসদকে ত্রিপুরা আক্রমণ হচ্ছে কেন জবাব চাই বন্দে মাতরম এবার আমাদের মধ্যে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরবেন আমাদের এক্স জেলা পরিষদের আমাদের পাঞ্জেপাড়া অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সৈনিক আমাদের শ্রদ্ধেয় রাহিদা। उपस्थित सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। आज का जो ये पथसभा आयोजन किया है, ये हमारे सांसद अभिषेक बनर्जी जो कल त्रिपुरा गए थे, उसमें बीजेपी के गुंडा वाहिनी ने उनके गाड़ी पर हमला किए हैं, इसलिए ये पथसभा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार अब बुकला गई है। हमारे ममता दीदी जो दिल्ली गए थे, उसकी जाने के बाद बीजेपी सरकार हिल गई है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब एक्टिव हो गए हैं। हमारे जितने भी टीएमसी के वर्कर हैं, जितने भी नेता हैं, सब कोई एक्टिव हो गए हैं। इसलिए हमारे बीजेपी की सरकार जो बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर है, ये बुकला गए हैं, अमित शाह बुकला गए हैं कि अब की बार हमारे दीदी की सरकार हमारे हिंदुस्तान में आने वाली है। इसमें सभी पार्टी जो विपक्ष में है, सब कोई हमारे दीदी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलते हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हमारे इलाके में, हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे जितने भी यहाँ के संसद है, संसद और संसद में 2024 में इलेक्शन होगा, हम लोग को 42 के 42 बंगाल से लेना है। और त्रिपुरा में जो 2023 में इलेक्शन विधानसभा का है, इसके लिए तैयारी चल रही है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे ममता जी जो शपथ लिए हैं, इसमें हम लोग को कदम से कदम मिलाकर चलनी है। इसलिए मैं और ज्यादा बात नहीं बोल के यही बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, वंदे मातरम, माओवादी पैनल जिंदाबाद। ধন্যবাদ রাহিদাকে, তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলেন। আপনারা কম বেশি সবাই বোঝেন আমাদের এই আজকের যে এই যে স্ট্রিট কর্নার, এই স্ট্রিট কর্নারে আমরা আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের জেলা সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি গৌরবদা। এরপরে আমরা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্লক সভাপতি, আমাদের সার্কেল সভাপতি শামীম আফজাল মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করব। मंच पर बैठे पश्चिम बंग तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति के जिला सभापति गौरव चौहान, मंच पर बैठे हैं पांजीपुरा अंचल के तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट फिरोज खान साहब, सीनियर नेता लाल मोहम्मद साहेब, इस पांजीपुरा के तृणमूल के लीडर राही साहब और हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरविंदा,
और सबको मेरे तरफ से सबको सलाम, नमस्कार। और जितने भी भाई लोग, टोटो चालक, दुकानदार, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही है, तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति ग्वालपोखर की तरफ से, सभी टीचरों की तरफ से आप सबको नमस्कार। और आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, आप सबका हम सब शुक्रिया अदा करते हैं। ब्लॉक प्राथमिक शिक्षक समिति ग्वालपोखर आप सबका वेलकम करती है। आज आप लोग यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि इलेक्शन तो गुजर गया। बहुत लोगों के दिल में ये सवाल है कि आज हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं। एक्चुअली में ये जो केंद्र में एक सरकार है, मोदी सरकार, जो एक डेमोक्रेटिक देश में, ये हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री में एक डिक्टेटर की शासन है। आज ये मोदी सरकार देखिएगा आप, 8-10 महीने से किसान दिल्ली के बाघा बॉर्डर पे 8-9 महीने से ये 3 कृषि आयुक्त के खिलाफ इस हाईवे पे सोए हुए हैं। अभी तक इस सरकार ने ना उनसे मिलने की फुर्सत है, ना बात करने की फुर्सत है, ना किसानों की फुर्सत है, ना किसी 130 करोड़ जनता की फिक्र है। उनको बस किसी तरह से अपने सरकार कैसे बचेगी उसकी फिक्र है। यहाँ पर जो पिछला इलेक्शन हुआ, ममता बनर्जी को हराने के लिए, हमारे दीदी को हराने के लिए पूरी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन आप सब है, आप किसान मजदूर भाई, छोटे दुकानदार, मार बहने, ये ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गई और दोबारा तीसरी बार के लिए हमारी ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में आई। बच चले तो ये मोदी सरकार आपको वोट भी न देने दे। ये सरकार ऐसी है, इनकी पॉलिसी रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपका जो वोट का हकूक है ये भी आपसे छीन लिया जाए। ये ऐसा एक डिक्टेटर, एक मतलब इनान हुकूमत, ये कंसेप्ट वाला हुकूमत है। ये डेमोक्रेसी के नाम पे वोट लेती है, लेकिन इनकी सोच में डेमोक्रेसी नहीं है। हाल ही में आप देखिए, हमारे जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो, जहाँ कहीं भी हो, इनके फोन को एक पेगासस, एक इजराइल का फोन का ऐप है। इस ऐप के मदद से आप किसी से बात करेंगे, उनके फोन को, आप फोन पे क्या बात कर रहे हैं, उनके फोन को हैक करके ये मोदी सरकार सुन रही है कि ये लोग नेता सब आपस में क्या डिस्कशन कर रहा है। उस ऐप का नाम है पेगासस। ये मोबाइल जो चलाता है, बड़े बड़े स्मार्टफोन, वो कह सकेगा। ये मोबाइल में आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी सारी बात, वो आपकी बात को वो अपने आप टेप कर लेगा और उस रिकॉर्ड को सुन लेगा। ये मोदी सरकार अपने हुकूमत को बचाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रही है। हाल ही में कल ही हमारे सांसद और नेता अभिषेक बनर्जी, ऑल इंडिया तृणमूल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने वहां के अवाम, त्रिपुरा के अवाम के लोगों की दावत पर त्रिपुरा गए और वहां के बीजेपी के लोगों ने उनके रास्ते में डंडा, बांस से उनके ऊपर हमला किया। क्या ये डेमोक्रेसी की अलामत है? किसी भी राजनीतिक दल को अपने वोट के लिए, अपनी बात को रखने के लिए किसी भी देश या किसी भी कोने में अपने प्रचार प्रसार के लिए जा सकते हैं, लोगों के बीच अपनी बात रख सकते हैं, अपने डेवलपमेंट, ममता बनर्जी की जो डेवलपमेंट काम है, ये बात त्रिपुरा में हमारे अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के गाइडलाइन पर वहां गया, लेकिन बीजेपी सरकार बंगाल हारने के बाद उसकी पैर की जमीन निकल चुकी है। बीजेपी को लग रहा है कि त्रिपुरा में अब हम टिकने वाले नहीं है। ये दोबारा त्रिपुरा में ममता बनर्जी अपना 2024 में जो इलेक्शन होगा, वहां की सरकार को डर लगा हुआ है कि ये त्रिपुरा सरकार यहाँ के भी हुकूमत बना लेगी, ये तृणमूल पार्टी वहां भी हुकूमत बना लेगी। इसी डर से हमारे नेताओं पर जो भी त्रिपुरा जाते हैं हमला बोलते हैं। इसी के खिलाफ हमारा ये अवस्थान भी को आज पांडीपरा बाजार में हो रहा है। तो मैं आप ये दोस्तों, आप लोग से मेरा, हम सभी टीचरों की तरफ से ये आप लोगों के मैसेज है कि आप लोग किसान भाई लोग हैं, डेली खेत में मजदूर करने वाले छोटे दुकानदार भाई लोग हैं, ये जो सरकार दिल्ली में चल रही है, क्या आपको फिक्र नहीं है? अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे, ये मोदी तो मन की बात करते हैं, दिल की बात नहीं करते। दिल की बात और आपकी बात होती है, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है।
तो आने वाले 2024 में अब की बार दीदी सरकार, अच्छे दिन नहीं सच्चे दिन चाहिए। सच्चे दिन आने के लिए आपको हमारी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके हाथ को और मजबूत करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने 2021 में वोट दिया है, 2024 में भी आप अपना मन बना लीजिए कि दीदी को बंगाल से और दूसरे जगह से उनके कैंडिडेट को जिता करके दिल्ली तक पहुंचाना है। अब की बार दीदी की सरकार बनाने का इरादा से मैं ज्यादा लंबा नहीं कह करके यही बात मैं पंजीपुरा के लोकल जो मार्केट में आए हुए हैं, जो रिक्शा पुलर्स है, दुकानदार है, पान दुकानदार है, व्यापारी है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ये पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षा समिति तमाम असतजा की तरफ से आपसे पुरजोर अपील है कि दीदी का हाथ मजबूत कीजिए और दीदी का जो डेवलपमेंट काम है, आप तो जानते हैं द्वारे सरकार आ रहा है, 15-16 तारीख से आपके हर अंचल में द्वारे सरकार होगा। आपकी जो भी सुविधाएं, जो भी परेशानियां, जो भी कागजात या जो भी काम है, आप दीदी ने आपके सरकार द्वार पे पहुंचा दिया है। इसको कंटिन्यू रखने के लिए दीदी के हाथ को और मजबूत बनाना पड़ेगा। यही बात कह के और से लोग बोलने वाले हैं, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मामा टिमाडो जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति जिंदाबाद, हिंदी प्रोग्रेस जिंदाबाद और पंजीपुरा के सारे और जिंदाबाद। नमस्कार, ধন্যবাদ। শামীম দা আপনাদের মাঝখানে খুব সুন্দরভাবে বিস্তারিত বক্তব্য রাখলেন। এবার আপনাদের সামনে যাকে ডাকবো যে আপনাদের সামনে তার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরবেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি, আমাদের জেলার শিক্ষক সমাজের অতন্ত্র প্রহরী গৌরঙ্গ চৌহান মহাশয়। তাকে আমি তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ আমাদের সঞ্চালক বিমল দাকে, আমাদের শিক্ষক বিশিষ্ট নেতৃত্ব এসসি এসটি সেলের ব্লক সভাপতি সহ আজকে পাঞ্জিপাড়া মার্কেটে আমাদের অঞ্চল পার্টি অফিসের সামনে আমরা একটি শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ এবং হিন্দি সেলের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু বার্তা নিয়ে এসেছি এবং অবস্থান বিক্ষোভ করছি। আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভের বিষয়বস্তু আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তৃণমূল কংগ্রেসের এবং আমাদের দলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে গতকাল তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, তিনি ত্রিপুরার মানুষকে সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছু দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে সেখানে গেছিলেন। তার গাড়ির উপরে তার হামলা করা হয়েছে, তার সিকিউরিটিকে মারধর করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে পথসভা করছি। আমাদের এই পথসভায় আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের হিন্দি সেলের জেলা সভাপতি, নেতৃত্ব বিশিষ্ট বক্তা, সুবক্তা আমাদের অরবিন্দ সিং মহাশয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এখানকার উপপ্রধান সাহেব মোহাম্মদ রাহি সাহেব, আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আমি যার নেতৃত্বে দীর্ঘদিন থেকে এই পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলে এবং গোয়ালপুকুর অঞ্চলে গোলাম রব্বানী সাহেবের আমাদের সম্মানীয় মন্ত্রী, যার হয়ে বিভিন্ন সময় আমরা প্রচার করেছি, সেই ফিরোজ দা আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন। এখানকার বিশিষ্ট নেতৃত্ব লাল মোহাম্মদ সাহেব, আমাদের এক্স প্রধান, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রশিদ আলম সাহেব, পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার। আমাদের এখানে অনুপ দা আছেন, আমাদের সিনিয়র লিডার। আমাদের এখানে আছে রিতেশ কুমার পোদ্দার, আমাদের হিন্দি সেলের ব্লক সভাপতি। আমাদের মাঝে যার উদ্যোগে আমাদের অনুষ্ঠান, আমাদের শামীম আফজাল ব্লক প্রেসিডেন্ট এবং সার্কেল সভাপতি, এবং আমাদের বিমল থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক শিক্ষককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং পাঞ্জিপাড়ার যে সকল মানুষ আমাদের মাইকের আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, প্রত্যেক মানুষকে এই বিকেলে আজকে আমরা কিছু কথা বলার জন্য এসেছি। প্রত্যেককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে দু চার কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন 2008 সালে আমাদের যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে,
সেই অমিত শাহ বলেছিলেন গুজরাটে একদিন যে তিনি এমন একটা অস্ত্র তার কাছে আছে যে অস্ত্র দিয়ে তিনি একটা সুইচ টিপলে পরে প্রত্যেকটা মানুষ, ভারতবর্ষের 120 কোটি মানুষ, 130 কোটি মানুষ, তারা যে কথা বলছে, তারা যে বিভিন্ন গোপন আলাপচারিতা করছে, সেগুলো ধরে নিতে পারবেন। একেবারে জুমলাবাজ সরকার, একটা বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার সরকার। আর আজকে দেখতে পাচ্ছি তিনি 39 জনের উপরে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে তিনি পেগাসাস একটা সংস্থাকে, ইসরায়েলি সংস্থার কাছ থেকে পেগাসাস কিনে নিয়েছেন। সেই কিনে নিয়ে মানুষের খারাপ কাজে ব্যবহার করছেন, যার টাকা কিন্তু আমার আপনার সকলের পকেটের টাকা, ট্যাক্সের টাকা। মানুষেরকে এইভাবে করে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আপনাদেরকে প্রতিবাদ করতে হবে। প্রতিবাদ এই জন্য করতে লাগবে কারণ 1947 সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, তার 3 বছর পরে ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছিল 1950 সাল। আর তার এখন এটা 75তম স্বাধীনতা দিবসের দিকে আমরা যাচ্ছি। সেই 75তম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পার হয়ে যাওয়ার পরেও যেখানে বলা হয়েছিল মানুষ নিজের মধ্যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ নিজের ভাষা নিজে বলতে পারবে, তাদের বাক স্বাধীনতার অধিকার থাকবে, নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারবে। নিজের মতামতকে প্রকাশ যদি যারা করতে দিতে চায় না, যারা কণ্ঠরোধ করে দিতে চায়, তারা জুমলাবাজ, তারা মানুষের পক্ষে ভালো কাজ করতে পারে না। তারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আজকে সেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের সময় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে মানুষের কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হচ্ছে। কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হয়েছিল 2019 সালে। গৌরী লঙ্কেশ বলে একজন লেখিকা ছিলেন, যিনি বিভিন্ন কথা মানুষের সুখে দুঃখে, আপনাদের কথা, আমার কথা, সকলের কথা তুলে ধরছিলেন যে সরকার এগুলো বললে পরে আরো ভালো হয়। তাকে তার বাড়ির সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয়েছিল 2020 সালে। 2020 সালে আমরা দেখেছি একজন রিপোর্টার বন্ধু, তিনি তার মেয়েকে নিয়ে বাজার করে ফিরছিলেন, ট্যাক্সিতে উঠতে যাবেন আর তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমরা দেখেছি 2020 সালে আমরা দেখেছি হাতরাসের সেই মেয়েটিকে যে নিজের কথা বলতে দেয়নি, তার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি মিডিয়াকে, তার বাড়িতে আমাদের সাংসদদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এখন গণতন্ত্র, যে গণতন্ত্রে আজকে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সংসদের মধ্যে পেগাসাস নিয়ে কোনো উচ্চারণ হচ্ছে না। পেগাসাস তিনি কিনেছেন না কিনেন নাই, বা তিনি এটা শুভ কাজে না অশুভ কাজে ব্যবহার হচ্ছে, সেটা কিন্তু নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ বলছেন না বিস্তারিত ভাবে। নরেন্দ্র মোদী এমন একটা প্রধানমন্ত্রী যে প্রধানমন্ত্রী এখন পর্যন্ত কোনো প্রেস মিট করে নাই। প্রেস মিটে কেন করে না? আজকে আমাদের সামনে রিপোর্টার বন্ধুরা রয়েছেন, আমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমাদের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আর আমার এখানকার নেতা, আমার এখানকার মন্ত্রী আমাদের গোলাম রব্বানী সাহেবকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কি কি উন্নয়ন করেছেন, কি কি উন্নয়ন হয়েছে, তিনি এতগুলো উন্নয়নের ধার দিয়ে দিবেন। পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো উন্নয়ন হয়েছে তার লিস্ট দিয়ে দিবেন, কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সময় একটা উন্নয়ন দেখাতে পারা যাবে না। 7 বছরে শুধু হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ আর হিন্দু মুসলিম করে টিকে থাকতে চায়। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার কৃষক মারা যাচ্ছে। দিল্লিতে তারা আন্দোলনে আজকে 6 মাস হয়ে গেল আন্দোলন চলছে। আমরা দেখেছি নোটবন্দি, জিএসটির ফলে ভারতের অর্থ ব্যবস্থা চাঙ্গা হয়নি, কিন্তু তাদের নেতাদের পকেট ভরে গেছে আর তাদের নেতাদের পার্টি অফিসে এসি লাগছে আর বড় বড় গাড়ি করে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে দেখেছি আমরা কৃষি আইন প্রত্যাহার হচ্ছে না, যে কৃষি আইনের ফলে সমস্ত কৃষকরা মারা যাবে। দেখা যায়নি হঠাৎ করে ডিমনিটাইজেশন করে, হঠাৎ করে নোটবন্দি করে, হঠাৎ করে জিএসটি এনে দিয়ে প্রত্যেক মানুষের টাকা প্রতিদিন বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করবেন না আপনারা? প্রতিবাদ আপনাদেরকে করতে হবে। এখন থেকে যদি প্রতিবাদ না করেন তাহলে 2024 যে ভুলটা 2019-এ হয়েছে আমাদের রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে, সেই ভুলটার পুনরাবৃত্তি হয়ে যাবে। 2024-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে লাগবে। সেই জন্য আজকের এই পথসভা থেকে আমরা ডাক দিতে চাই, আবকি বার দিদি সরকার, আবকি বার দিদি সরকার বেঙ্গল মডেলে ভারতবর্ষ পরিচালিত হবে। বেঙ্গল কোনো গুজরাটি মডেল চলবে না, যেখানে ব্যবসার নামে ভারতবর্ষটাকে চালানো হচ্ছে।
যে পেট্রোল ছিল 50 টাকা সেই পেট্রোল 100 টাকায় কিনতে হচ্ছে। যে সরষের তেলের দাম ছিল 40 টাকা, 45 টাকা, 50 টাকা, সেটা আজকে 200 টাকায় কিনতে হচ্ছে। প্রতিবাদ করবেন না? এই প্রতিবাদ করবার জন্য আজকে শিক্ষক সংগঠন আমাদের সকল মাদার নেতৃত্ব, শিক্ষক নেতৃত্বদের নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রশ্নের মুখে ভারতবর্ষ রয়েছে, ভারতবর্ষের আগামী দিনে আইন শৃঙ্খলা কি হবে? প্রশ্নের মুখে রয়েছে ভারতবর্ষে আগামী দিনে অন্য রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ তো সুরক্ষিত আছে, আর অন্য রাজ্যগুলোতে মেয়েরা সুরক্ষিত থাকবে কিনা? প্রশ্নের মুখে রয়েছে অন্য রাজ্যে যুবক ছেলে মেয়েরা 10 লক্ষ টাকা করে ক্রেডিট কার্ড পাবে কিনা? প্রশ্নের মুখে রয়েছে আজকে লক্ষ্মী ভান্ডারে 500-1000 টাকা যে নোট 1000 টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, মেয়েরা 500-1000 টাকা পাবে কিনা? প্রশ্নের মুখে রয়েছে কৃষকদের জন্য আমরা দেখতাম যখন বন্যা হতো, যখন ভূমিকম্প হতো, যখন খরা হতো, কৃষি ঋণ মুকুব করা হতো। নরেন্দ্র মোদী 7 বছরে একবারও কৃষি ঋণ মুকুব করেন নাই। প্রতিবাদ করতে হবে আপনাদেরকে, প্রতিবাদ করবে, প্রতিটা মানুষ প্রতিবাদ করবে, আর প্রতিবাদের ভাষা হবে 2024। আর ত্রিপুরার সাংসদকে, আমাদের সাংসদকে ত্রিপুরায় যেতে বাধা দিলে কি হবে? ত্রিপুরায় কিন্তু এবার তৃণমূলের সরকার আসবেই, আসবেই, আসবেই। ত্রিপুরায় আমাদের তৃণমূলের সরকার পেয়েছে, ওখানে 10,321 জন শিক্ষকের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কোনো চাকরি দেওয়া হয়নি। প্রতিবাদ করবেন না? রেলে চাকরি কোথায় গেল? রেল বেসরকারীকরণ। পোস্ট অফিসে চাকরি কোথায় গেল? বেসরকারীকরণ। LIC তে চাকরি কোথায় গেল? LIC বেসরকারীকরণ। প্রতিবাদ করবেন না? টেলিকমে চাকরি হতো যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি, 7 বছরে একটাও চাকরি গোটা দেশে নরেন্দ্র মোদী দেন নাই, না দিয়ে প্রতি বছর 2 কোটি বেকার তৈরি করেছেন, আর প্রতি বছর চাকরি ছাঁটাই, চাকরি ছাঁটাই, চাকরি ছাঁটাই চলছে। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আজকে আরো ভয়াবহ। ব্যাংকের টাকা যদি আজকে আমার বন্ধু অরবিন্দ রেখে থাকে, সেই ব্যাংক যদি উঠে যায়, বলে দিচ্ছে আপনি টাকা ফেরত পাবেন না। প্রথমে তো বলছিল 1 লক্ষ পাবেন, এখন বলছে 5 লক্ষ পাবেন ফেরত। যদি ও 20 লাখ টাকা রাখে, 90 দিন পরে 5 লাখ টাকা পাবে কি পাবে না সেটাও নিশ্চিত নাই। তাহলে এইরকম করে মানুষের টাকা হরণের চেষ্টা, আর প্রতিদিন আমার আপনার বাড়ির টাকা যে লুট চলছে, তার বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজ আজকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা প্রতিবাদ জানাই। আমরা এই ধরনের ভারতবর্ষ চাইনি। যিনি বলেছিলেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিকাশ হয়নি, সবকা বিকাশ হয়নি, শুরু তার পার্টির বিকাশ হয়েছে, নিজেদের দলের ইসে হয়েছে। আমরা শুনলাম যে এখানে যা বিজেপি থেকে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, কোটি কোটি টাকা মানুষের কাছে ঢেলে দিয়ে গেছে, কিন্তু দিয়ে কি হবে? কারণ এখানকার উন্নয়ন পেয়েছে গোলাম রব্বানী সাহেবের মাধ্যমে, এখানকার উন্নয়ন পেয়েছে আমাদের ফিরোজদার মাধ্যমে, এখানে উন্নয়ন পেয়েছে উপপ্রধান সাহেবের মাধ্যমে, এখানকার উন্নয়ন পেয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে। তাই জন্য মানুষ সমর্থন করেছে, 2 হাতে আমাদের গোলাম রব্বানী সাহেবকে ভোট দিয়েছে। তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই শিক্ষক সংগঠন এবং হিন্দু সেনার পক্ষ থেকে কাঞ্জিপাড়ার মানুষকে। আপনাদেরকে আরো শক্তিশালী হতে হবে, আপনাদের জন্য আমরা লড়বো, আপনাদের মুখের কথা আমরা তুলে ধরবো। এইরকম করে গ্রামে গঞ্জে প্রতিটা ব্লকে আমাদের প্রতিবাদ হবে, প্রতিবাদ হবে। কারণ মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা কেউ দেয়নি। আমাদের যে সংবিধান, সেই সংবিধান বলে তুমি মতামত প্রকাশ করতে পারবে। সেই পেগাসাস লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দিয়ে ইসরায়েলি সংস্থার কাছ থেকে কিনে নিয়ে মানুষকে অপকাজে, বাজে কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারো ভিডিও ছাড়া হচ্ছে, কারো কল রেকর্ডিং ছাড়া হচ্ছে। আমরাও দেখেছিলাম ভোটের সময় বিভিন্ন কল রেকর্ডিং কোথা থেকে পেয়েছিল। এগুলো হচ্ছে ইসরায়েলি সংস্থা, এইগুলোর বিরুদ্ধে, পেগাসাসের বিরুদ্ধে শিক্ষক সংগঠন লড়ছে। আর আমরা মনে করি আজকে আপনি কারো আপনার বউয়ের সাথে, আপনার স্ত্রীর সাথে, আপনার মেয়ের সাথে, আপনার বন্ধুর সাথে কিছু কথা বলছেন, সেটাও রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এটা কি ঠিক হবে? তার মানে আপনার বাড়িতে আমি ঢুকে যেতে পারছি, এটা তো অন্যায়। আপনার অধিকারটাকে আমি কেড়ে নিচ্ছি, এটা হতে পারে না। এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে প্রতিবাদ করছি, আর তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ করবে। আর আগামী দিনে আমাদের এই দাবি থাকছে একটাই, যে কৃষকরা মারা যাচ্ছে, অবিলম্বে কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে হবে। কালা কৃষি আইন, কৃষি বিল প্রত্যাহার না যদি হয়, তাহলে একটা কৃষক বাঁচবে না, ফসল উৎপাদন হবে না জমিতে, তার বদলে অন্য কিছু উৎপাদন হবে। ধান চাষ,
মানুষের খাদ্য সমস্যা দেখা দিবে। একসময় ইংরেজরা যেভাবে করে মিল চাষ করতে বাধ্য করেছিল, কিছু কোম্পানি আসবে, নিজস্ব ফসল উৎপাদন করাবে, ধানে গমে চাল ডাল তেল নুন এগুলোতে সমস্যা দেখা দিবে। আর ওরা তো তুলে দিচ্ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আর নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস চাল ডাল তেল নুন এগুলো নাই, এগুলোতে আর সাবসিডি দিবে না, রেশন ব্যবস্থাকে তুলে দিতে চায়। এই জন্য আমরা বলছি কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। কত মানুষ দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে এখন রেশন পাচ্ছে, বাড়ি বাড়ি রেশন পাচ্ছে। রেশন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাল গম দিয়ে যাচ্ছেন, চিনি দিচ্ছেন, এগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থাকে আনতে চায় তারা, নরেন্দ্র মোদীর সরকার। এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হবে, কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। করোনার টিকা সব মানুষকে এখনো দিতে পারে নাই। যখন করোনার টিকা আবিষ্কার হয় বলছিল করোনা চলে গেছে, সেই টিকা বাজারে বিদেশের বাজারে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, আর টাকা কামাই করছেন, আর সেই টাকার হিসাব কাউকে দেন নাই। আর আমাদের মানুষরা এখনো করোনার টিকা পাচ্ছে না, পাঞ্জিবাড়ার মানুষরা করোনার টিকা পাচ্ছে না, পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা করোনার টিকা পাচ্ছে না। এই করোনার টিকা প্রত্যেক মানুষকে দিতে লাগবে, এটাও আমরা দাবি করছি এখান থেকে, এই পৌরসভা থেকে, এই অবস্থান বিক্ষোভ থেকে। আমরা শিক্ষকরা রয়েছি, আমরা চাই যে আমাদের স্কুলে যে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে, ছেলেমেয়েরা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের টিকার ব্যবস্থা করা হোক। কেন ব্যর্থ হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সরকার? অন্য দেশের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে 100% মানুষের টিকা হয়ে গেছে। 1% দেশ ভারতবর্ষ, যেখানে 13% মানুষের করোনার টিকা এখন পর্যন্ত হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য 53% মানুষের করোনার টিকা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি না থাকতেন তাহলে এতগুলো মানুষের এখন পর্যন্ত যে টিকা হয়ে গেছে সেটাও হতো না। গুজরাটের মতো বা ইউপির মতো, যোগী সরকারের মতো হতো 20% 22%। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্য আন্দোলনের জন্য 50% পর্যন্ত হয়েছে। আরো আমাদেরকে করতে হবে, আমাদেরকে এগিয়ে যেতে লাগবে। এই জন্য বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের সাথে থাকুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে থাকুন। আগামী দিনে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই ধরনের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সরকার দিল্লিতে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে প্রত্যেকটা মানুষের সুবিধা হবে, মানুষের উপরে এই ধরনের অত্যাচার হবে না। হঠাৎ করে নোটবন্দি, হঠাৎ করে দেশ বন্ধ, হঠাৎ করে কলকারখানা বন্ধ,